प्यारे विद्यार्थियों की हाल चाल है बेटा। अज असी करना है जो 6वीं जमात का चैप्टर कर रहे थे आरंभिक आकारां नूं समझना दी दोहराई का भाग 2। हुण तक असी दोहराई दे विच की पढ़िया सीगा वो तुहानूं याद होएगा। ज़्यादातर असी कोणां बारे पढ़िया सी ते जिथे असी चैप्टर छड्डिया सी लैक्चर छड्डिया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਦੀ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ। फिर आप गल की समकोण की, फिर आप गल की अधिक कोण की, सरल कोण की, रिफ्लैक्स कोण की अते संपूर्ण कोण की। बेटा आप ये बारे पढ़िया कि आप पढ़िया कि मान लो आ चक्कर दे 4 हिस्से ने हरेक नूं असीं 1/4 लिख देने। आ भी 1/4 है, आ भी 1/4 है, आ भी 1/4 है, आ भी 1/4 है। अलग अलग अपने आप से 1/4 ने। न्यून कोण उदों हुंदा सी बेटा जदों समकोण तो छोटा होवे, जदों समकोण तो की होवे छोटा होवे ते समकोण तो छोटे कोण नूं असी न्यून कोण कहते हैं। समकोण तो छोटा इन दूजे रूप च जब असीं समझांगे तां 1/4 इत्थे जाके पूरा हुंदा है। 1/4 इत्थे जाके पूरा हुंदा है। इदों घट जानी कि 1/4 चक्कर दे मैं साझा पा लना भाग तो घट। गल समझ आ गई। समकोण आपको पता ही है जो 1/4 भाग पूरा कर लिया चक्कर का 1/4 भाग पूरा कर लिया इनू कहेंगे समकोण 1/4 भाग किहदा चक्कर का। फिर असीं पढ़िया सी अधिक कोण। जदों 1/4 तो वध गया आ भी 1/4 है, आ भी 1/4 इकट्ठा होके की बन जाता सी 1/2 जिन्हों असीं कहंदे सरल कोण। जिहड़ा कहंदे सी आपां सरल कोण तां आ 1/2 है। जदों 1/4 तो ज्यादा होवे इत्थे 1/4 बनदा है, इह तो ज्यादा होवे पर 1/2 तो की होवे घट होवे। इहो जिहे कोण नूं असीं कहंदे अधिक कोण तां की हो गया कि समकोण तो ज्यादा है, सरल कोण तो घट है। 1/4 तो ज्यादा अते 1/2 तो घट। ठीक है। होना क्या सरल कोण दसी है। चलो आ 1/4 ते आ 1/4 यानी कि 2/4 नूं असीं होर नाम दित्ता सी 1/2 ते जदों 1/2 पूरा कर दिया तां चक्कर दा 1/2 भाग पूरा कर लिया तां बन गया सरल कोण। 1/2 तो वध 1/2 तो ज्यादा 1/2 तो ज्यादा पर अब पूरा चक्कर कितने का बन जूगा 4/4 का। सारे भाग हो जाएंगे ना। इत्थे जाके 4/4 पूरा हो जाऊगा। इसमें असीं कहने 1 क्योंकि 4 नूं 4 ते वंडांगे एक पूरा एक चक्कर ही है ना ये। तां जदों 1/2 तो ज्यादा होवे 1 तो घट होवे 1/2 तो ज्यादा अते पूरे चक्कर तो घट अते पूरे चक्कर तो घट इहो जिहे कोण नूं असीं कहंदे रिफ्लैक्स कोण। ते जो चक्कर की हो जे पूरा हो जे जिसनूं असीं 1 कह दिंदे हां जां 4/4 कह लो तां असीं कहंदे हां कि संपूर्ण कोण बन गया। हुण तक बेटा असीं कोणां बारे पढ़िਆ तां आपां कुछ आकृतियां बनाउने आ। उन्हां आकृतियां दे बेस ते तुसीं की अंदाजा लगा सकते हो कि ये किहड़ा कोण है। मान लो मैं आ कोण बनाया हुण तुसीं ध्यान नाल सोच के देखो कि इत्थे तक समकोण बनना सीगा। समकोण तो एक ही है घट है तो ਇਹਦਾ मतलब एक ही हो गया न्यून कोण हो गया। किहड़ा कोण हो गया न्यून कोण। ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ
ਐਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਕੋਣ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਕੋਣ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਕੋਣ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਕੋਣ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਕੋਣ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਲ ਕੋਣ ਸੀ, ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਰਲ ਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਬੇਟਾ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੋਰ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਨਿਊਨ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ, ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ। ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ 180 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ 0 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ 180 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 360 ਛੋਟੇ 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 ਭਾਗ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, 360। ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, 1 ਡਿਗਰੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, 1 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਣਦੇ ਆ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ 90 ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 360। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ, 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ। 360 ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 0, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਯਾਨੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਛੋਟੇ 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 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜੂ। ਦੇਖੋ ਸਮਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਚੌਰਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਕੋਣ। ਸਮਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸਮਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵੇ, 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਕੋਣ। ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, 180 ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਜੋ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ 180 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 360 ਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, 360 ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਣ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਮਾਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ ਕੋਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।
कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਸਾਡਾ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ 0 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 180 तक पहुंच गया। ठीक है, ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ 0 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ 180 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਵੀ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। 0 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ 180 ਤੱਕ, ਇਧਰੋਂ 0 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ 180 ਤੱਕ। ਕੋਣ ਮਾਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਣ ਮਾਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਆਹ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ। ਕੋਣ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕੋਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਆਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਣ 140 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਹੈ, ਇੱਕ 140 ਹੈ। ਇਹ 140 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਊਨ ਕੋਣ 90 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਣ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੇ 10 ਡਿਗਰੀ, 20 ਡਿਗਰੀ, 30 ਡਿਗਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 40 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਣ ਐਦਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਡਿਗਰੀ। 20 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੈ, 22 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 22 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਕਿਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 0 10 20 30 ਏਦਾਂ। ਜੇ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਏਦਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, 360 ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। 360 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, 1 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਕ ਸਰਲ ਕੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਨ ਕੋਣ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 125 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਮਕੋਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪਰ ਸਰਲ ਕੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਪੂर्ण कोण। केड़ा कोण हो गया, संपूर्ण कोण। ते जे मैं कहा
ਕਿ 180 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਸੋ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਪ ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ। ਉਹ ਕੋਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਪ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਮਕੋਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੰਬ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ? ਲੰਬ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਲੰਬ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਮ AB, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, AB ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ CD, ਉੱਚ ਦੋ ਬਿੰਦੂ CD ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟਣ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟਣ? 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟਣ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ CD AB ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ। ਹੁਣ CD AB ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, AB ਵੀ CD ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟੂਗਾ? 90 ਤੇ ਕੱਟੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ AB ਵੀ CD ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? CD ਰੇਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ AB ਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੰਬ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? CD ਲੰਬ ਹੈ AB ਤੇ, CD ਲੰਬ ਹੈ AB ਤੇ। ਜੇ CD AB ਤੇ ਲੰਬ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, AB ਵੀ ਲੰਬ ਹੋਊਗਾ CD ਤੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। CD AB ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ, AB ਕਿਤੇ ਲੰਬ ਹੋਊਗਾ? CD ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ ਸਮਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਉਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟਣ, ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਕੱਟਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਲੰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ T ਅੱਖਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? T ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ T। ਜੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ T ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਲੰਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ H ਦੇਖਿਆ, H ਆ H ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ H ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਧਰੋ, ਤਾਂ ਆਹ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ, ਆ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? 90 ਤੇ। ਤਾਂ H ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ H ਦੀਆਂ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਭੁਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੰਬ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਭੁਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੰਬ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੁੰਝਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਖੁੰਝੇ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਲੰਬ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖੁੰਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖੁੰਝਾ ਹੈ ਆਹ ਤੇ ਆਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਿਨਾਰਾ, ਆਹ ਕਿਨਾਰਾ, ਆਹ ਕਿਨਾਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਲੰਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਲੰਬ ਹੈ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਲੰਬ ਹੈ, ਆਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਲੰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਬ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ
ਲੰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਿਕੋਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਆ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਆ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਇਹ ਕੋਣ ਮਾਪ ਕੇ ਅੰਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੋਣ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਹ ਕੋਣ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਹ ਕੋਣ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 60। ਤੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਣ 60 ਦਾ, ਤਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਜੋੜ 60 ਡਿਗਰੀ ਜੋੜ 60 ਡਿਗਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਭੁਜਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਭੁਜਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ? ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ AB ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ BC ਹੈ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ BC, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ AB। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? CA ਜਾਂ AC ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆ ਤੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? A B C। AB ਤੇ AC ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ BC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, BC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤਿਕੋਣ। ਤਾਂ ਆਲੇ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਿਕੋਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, AB BC ਤੇ CA ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ? ਵਿਖਮ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
त्रिभुज ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। देखो ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ त्रिकोण ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 160 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ त्रिकोण ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, क्योंकि हो सकता है ये कोण 70 डिग्री का होवे, ये 50 का होवे, आ 60 का होवे, जोड़ तो फिर भी 180 बनूगा। तो ਜਿਹੜਾ 70 है वो भी की है न्यून कोण है। तो किसी त्रिभुज के तिन्ने कोण न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण किहड़े? जिहड़े समकोण तो की होण छोटे होण। तो जदों किसी त्रिभुज के तीन कोण 90 डिग्री तो छोटे होण, 90 डिग्री तो की होण छोटे, उन्होंने असीं कह दिंदे हां न्यून कोणी त्रिभुज। ਜਿਹੜੀ त्रिकोण ਦੇ ਜਿਹੜੀ त्रिभुज ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ 90 डिग्री तो छोटे होण ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ न्यून कोणी त्रिभुज। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ त्रिभुज ਦੇ देखो आप पहला पढ़ी न्यून कोणी त्रिभुज, कोई त्रिभुज एहो जी भी हो सकती है। आ कोण 90 डिग्री का होगा, आ 90 डिग्री का। हुण आ 90 डिग्री का कोण है, आपको पता लग रहा है ये समकोण है। तो इस त्रिभुज दे विच आ जे दो कोण किहड़े होणगे बेटा? कुल कोण, कुल जोड़ कितना होंदा कोणां दा? 180 डिग्री होंदा है। एक 90 डिग्री का हो गया, बाकी दो कोणां दा जोड़ 90 डिग्री होगा। तो दोनों एक दा 90 डिग्री तो वध हो नहीं सकता, दोनों 90 डिग्री तो की होणगे? छोटे होणगे। एक कोण समकोण हो गया, दूजा आ भी न्यून होगा, आ भी न्यून होगा। ते आ किहड़ा कोण है? समकोण है। जदों त्रिभुज इहो जी हो जाए जिहदा एक कोण समकोण होवे ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ त्रिभुज ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਕੋਣੀ त्रिभुज। ਗੱਲ ਗੇੜ ਚਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਣ, ਨਿਊਨ ਕੋਣੀ त्रिभुज। ਦੋ ਤਾਂ ਨਿਊਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਊਨ ਕਿਸੇ त्रिभुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਮਕੋਣੀ त्रिभुज। एक तीजी किस्म है जी, आप तीजी किस्म भी पढ़ते हैं। तीजी किस्म की है बेटा? तीजी किस्म यह है कि एक कोण 90 तो ही वध जाए, मान लो आ है 110 डिग्री का, आ कोण 110 डिग्री का, आ बाकी दो कोण कितने डिग्री रह जाएंगे? 70 दे। मान लो आ भी 35 का रह गया, आ भी 35 का रह गया। तो 110 डिग्री है, आ 35 का, आ 35 का है। तो आ तो हो गया अधिक कोण, आ दोहे हो गए न्यून कोण। ਜਿਹੜੀ त्रिभुज ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ अधिक कोण ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अधिक कोणी त्रिभुज। सो बेटा ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮਝੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਭਾਗ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।